बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर में खिताब करते हैं हम्म। और कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं बिल्कुल ठीक और है। ये आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने बात की हाकमियत की, मलकियत की, रोजगार की, कि बिल्कुल जिस तरह ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में हमने किया हाँ वो जी। इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी करेंगे। नहीं, उन्होंने शायद ये बताना भूल गए कि वो कराची में कैसा किया, सिंध में कैसा किया, ठीक है? उन्होंने कहा कि हम हाकमियत देंगे, तो सिंध में किसको हाकमियत मिली अब तक? उन्होंने कहा जी रोज़गार देंगे, तो सिंध में किसको रोज़गार मिला अब तक? उन्होंने कहा कि जी हम आपको खुद मुख्तियारी देंगे, तो सिंध में, पूरे सिंध की मैं बात करता हूँ, तो किसको उन्होंने अब तक खुद मुख्तियारी दे दी है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं जब सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, तो रोटी कपड़ा मकान उनका एक स्लोगन है, स्लोगन है ठीक है? पीपल्स उस पे वो पार्टी का। काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो प्रोवाइड कर सकें, ना कर सकें, लेकिन उनका एक मैनिफेस्टो है, उस पे वो काम कर रहे हैं। तो वो दूसरी बात ये है कि अगर वो ये बात करते हैं कि हम आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। ये एक मैनिफेस्टो है उनका जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं। आज से तो नहीं लड़ रहे ना वो। हम्म, एक तारीख है इनकी। एक तारीख चलती आ रही है। हम्म, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पहला इलेक्शन लड़ा था, तो वो किस पे लड़ा था उन्होंने? रोटी कपड़ा मकान पे। इसी चीज़ पे लड़ा था ना हम्म, उन्होंने। रोटी का मतलब ये है कि आपको रोज़गार अच्छा मिलेगा, हम्म, कपड़े का मतलब ये है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हम्म, मकान का मतलब ये है कि आपको सुकून मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी मिलेगी। हम्म, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है पिछले, अगर मैं बात करता हूँ 1966 से लेके आज के दिन तक की बात करता हूँ, 1977 से लेके आज दिन की बात करता हूँ, बल्कि उससे भी पीछे जाता हूँ। तो जब ये 1971-72 के अंदर जब बेसिकली इनका ज़ुहूर हुआ था, हम्म, 71 की अगर मैं बात करता हूँ, तो तब से लेके आज के दिन तक आप कैलकुलेट कर लेना कितने साल बनते हैं। हम्म, हुँ, 30 और 20 50 और ये तकरीबन 56-57 साल बनते हैं। ठीक है। अब तक हो गया, हम्म, तो ठीक है। हाँ, गिलगित-बल्तिस्तान की आपने बात की, जीबी के इलेक्शन की आपने बात की, तो अभी भी वो, अगर वो 2 सीटों के ऊपर वो लड़ाई ना डालते, हम्म, ठीक है? उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, हमने इस पे रिकाउंटिंग नहीं होने देनी। तो वहाँ पे नून लीग की 2 सीटें बढ़ जानी थी। हम्म, तो ठीक है, उन्होंने कहा इट्स ओके यार, इट्स ओके। देखिए आप, पार्टीज़ है, मरकज़ के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? मुस्लिम लीग नून की है। हम्म, उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी। कर रही है। तो अगर वो जीबी माँग रही थी, उन्होंने कहा जी हम इस वक़्त नेक टू नेक आ चुके हैं। हम्म, अगर आप ये 2 सीटों की बात करते हैं तो आपकी सीट बढ़ जाएगी, 1 सीट बढ़ जाएगी, तो आप पावर में आ जाएँगे। तो हम इस पे नहीं जाना चाहते, हमें यही चीज़ दे दें। तो नून लीग वहाँ से विथड्रॉ कर गई। हम्म, तो अब वहाँ पे जीबी की गवर्नमेंट बन गई। किसकी बनी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की बनी है। राइट नाउ इस वक़्त कश्मीर के अंदर हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की है। वो कह रहे हैं जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। क्योंकि सेंसस ये बताते हैं कि राठौर साहब जो इस वक़्त वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, दोबारा फिर इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं और नेक्स्ट के मुतवक्को वज़ीर-ए-आज़म वो एक दफ़ा फिर होंगे। सेंसस ये बताते हैं कि वो अपनी सीट हारने जा रहे हैं। हम्म, सेंसस ये बताते हैं। मैं नहीं, मैं ये मेरा वो तज़्ज़िया नहीं है। मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? इसी तरह अगर बाकी चीज़ों की तरफ भी मैं देखता हुआ जा रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ ऐसे फैसले थे, ख़ास तौर पे ये जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी जो कल-अदम जॉइंट अवामी उसको एक्शन नहीं, कमेटी। उसको कलअदम करार देना। कल-अदम करार अब देना। उसका नाम कलअदम हम्म, जमात है, हम्म, उससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी जॉइंट थी, एक्शन ठीक है? कमेटी। तो उसको कलअदम किसने करार दिया? पीपल्स पार्टी की पीपल्स गवर्नमेंट पार्टी ने। की गवर्नमेंट ने दिया, जो कि लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की। हम्म, बेसिकली अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक या कश्मीर के कानून के मुताबिक अगर हम उसको देखते हैं, तो वो एक अबूरी हुकूमत है। हम्म, अनटिल अनलेस जम्मू और कश्मीर दोनों का इल्हाक हो, ठीक तब। है? और वो दोनों खित्ते जो हैं वो अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो फ़ॉर्म करें, हम्म, और जैसे ही वो अपनी दोनों फ़ॉर्म होंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली फ़ॉर्म होगी, तो ये इंडिपेंडेंस पे आ जाएँगे, हम्म, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा नहीं, ये बहुत लंबा दोबारा एक ऐसी ना वो क्या कहते हैं पानी में मदानी शुरू हो जाएगी अगर हम उस पे बात करना शुरू करें, 12 सीटें क्या हैं, उधर 25 सीटें क्या हैं, ये क्या है वो। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बयान दिया है, मैं ये कहूँगा कि वो एक हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। क्योंकि अभी हालिया दिनों के अंदर जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनके ऊपर किसी ने पानी तो डालना था ना, जो हम्म, आग भड़की हुई थी। हमने भी इसी जगह पे बैठ के आपके साथ उज़ैर आपने और मैंने हमने शो काफ़ी किया चीज़ें था, चीज़ें की हैं हम लोगों ने डिस्कस इसके की ऊपर, थी। बिल्कुल की। तो लेकिन एक चीज़ मैं दरमियान में भूल गया हूँ, मैंने सारा प्रोग्राम पंजाबी में करना था आपके साथ, हम्म, ठीक है?
ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਤਮਾਦ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਫੱਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਫੱਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹੀ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਗਯੂਰ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈਜਨ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ बाकी ਜਿਹੜੀ एलैबोरेशन ਜਿਹੜੀ है ना वो गयूर साहब थानू दसेंगे। गयूर तिरमिजी साहब, मुझे ये बताइएगा, वफाक में इस वक्त 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत है, इत्तेहाद बनाकर बैठे हैं, लेकिन जब भी इंतखाबात आते हैं तो मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद पहुँचते हैं और मरियम बीबी अपनी स्पीच में ये कहती हैं कि जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहाँ की हालत देख लें, और जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है वहाँ की हालत देख लें। तो बिलावल भुट्टो भी लफ्ज़ी गोलाबारी करते हैं और कहते हैं चोलिस्तान का हाल देख लें, जनूबी पंजाब में राजनपुर का हाल देख लें। तो सर ये क्या मामला है? वफाक में हुकूमत में इत्तेहाद बनाकर बैठे हुए हैं, जब उधर जाते हैं तो एक दूसरे पर लफ्ज़ा गोलाबारी करते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है। आप यकीन जाने कि समझ नहीं आ रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 33 हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है, और 12 हल्के ऐसे हैं जो महाजरीन के हल्के हैं जो पाकिस्तान के एरियाज़ में हैं, इन सब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट की है। इस हद तक की सीट एडजस्टमेंट की है कि पीपल्स पार्टी अगर किसी जगह पे 2021 में 30 नंबर पर थी, तो दूसरे नंबर पर रहने वाले नून लीग के बंदे को टिकट मिला, तो उसके मुकाबले में जो बंदा पीपल्स पार्टी का खड़ा हुआ है तो उसको पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया और वो नाराज दड़ा बना के अलग खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा एक मामला वहाँ पर चल कॉन्फ्लिक्ट रहा उनका, अभी चल रहा है, अभी करंटली बहुत सारे हल्कों में। आपको हम जब ये बात होगी इलेक्शन के बारे में मजीद हम हल्का दर हल्का चाहेंगे तो उसके अंदर आपको हम डाटा प्रोवाइड करेंगे कि जिसके अंदर ये बताया गया होगा कि कौन बंदा ऐसे कर नाराज दड़े से कहाँ पे खड़ा। एक बड़ी मिसाल हमारे पास साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान की भी है। सरदार तनवीर इलियास तो अलग पार्टी में चले गए ना, आप तो अलग पार्टी में को छोड़ के वो पीपल्स पार्टी को छोड़ उस जगह पे पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में चले पार्टी चले गए, जो अब्दुल अलीम खान फिर पीपल्स पार्टी में गए, और अब जब उनकी टिकट नहीं मिला तो दोबारा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और वो अकेले नहीं गए, एक पूरा धड़ा गया उनके साथ, वो उसमें चले गए। तो वो मामला है कि वो अलग हुआ। अब वहां पर सिचुएशन ये है कि वहां पर इस वक्त 2 ही मेन पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। एक वफाकी अलायंस जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका टिकट्स हैं, और उनके मुकाबले में आईपीपी, जो पीपी के ज्यादातर कैंडिडेट्स वो हैं जो पहले पीटीआई में थे। मसलन मिसाल के तौर पे अभी पहले मरले पर इलेक्शन के 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमारा वो डिवीजन है मीरपुर डिवीजन में 13 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। उस 13 हल्कों में से 9 हल्के वो थे जिस पर 2021 में पीटीआई जीती थी, 3 हल्कों में पीपल्स पार्टी जीती थी, 1 हल्का नून लीग का था। अब वो 9 के 9 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो पीटीआई के साथ खड़ा हो। 9 के 9 जो बंदे हैं इस वक्त आईपीपी के टिकट के ऊपर है।
पता नहीं एक वेव, एक लहर चली है, शायद लोगों को बताया गया किसी ने आके सूर कानों में कि आईपीपी जीत रही है, इस तरह में पाकिस्तान पार्टी जीत जाएगी, तो वो सब के सब लोग जो पीटीआई के साकिन थे वो उस तरफ चले गए। लेकिन एक बहुत अहम पहलू है, याद रखिएगा, अलीम खान के अंदर पीटीआई के कारकुनों में बहुत ज्यादा नफरत है अलीम खान और आईपीपी के खिलाफ। उनको ये लगता है कि अलीम खान ने इमरान खान को धोखा दिया है। पीटीआई का हर कारकुन ये समझता है कि अलीम खान जहांगीर तरीन धोखेबाज हैं, इन्होंने हमारे कप्तान की पुश्त में छुरा घूमा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें वो बातें करते हैं। और जो बंदा इस वक्त आईपीपी के साथ ये सोच के खड़ा है कि मैं पीटीआई के नाराज धड़े के लोगों का वोट ले लूंगा, वो गलतफहमी पे है। वो बहुत गलतफहमी है। हाँ, अगर इस इलेक्शन में कालदम होने वाली ज्वाइंट एक्शन कमेटी कालदम ना होती, वो इलेक्शन लड़ रही होती, उनके लोग इलेक्शन लड़ रहे होते, तो उनके पास जीतने के ज्यादा चांसेस थे। लेकिन किसी ने भी सियासी तौर पे नहीं सोचा। आप पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेरे ख्याल में मैदान क्लियर है। पीपल्स पार्टी या नून लीग, मतलब पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो कमिटेड वोटर है, उसको कारकर्दगी से कोई मतलब ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कहीं कारकर्दगी है या नहीं है। वो मसलन चौधरी अब्दुल मजीद साहब का दड़ा जो हल्का है वो हल्का, चौधरी यासीन साहब का हल्का, ये 2-3 हल्के, इन 13 हल्कों के अंदर ऐसे हल्के हैं जिसमें वो हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। भी पोस्ट डिवीजन में नहीं, इसी मीरपुर में मसलन चौधरी यासीन साहब 2 हल्कों में इलेक्शन जीतते हैं। मेरे ख्याल में 10 नंबर और 10 और 12 में वो इलेक्शन जीतते हैं, LA 12 में इलेक्शन जीतते हैं। और वो हल्का जो है वो हमेशा से उनका है, आप उनको कोटली का हल्का है, उनको आप उनको नहीं हरा सकते, और वो उनका सिलेक्शन किया, वो पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा अब्दुल मजीद साहब हैं, वो साबिक वो फौत हो गया, उनका बेटा कासिम मजीद है, तो वो उनका कन्फर्म हल्के हैं, तो वो उनसे वो जीते हैं। अब वो उनके जीतेंगे। अब नून लीग के पास उस 2021 का अगर रिजल्ट देखें तो एक ही हल्का है, या एक कर्नल वकार साहब वाला हल्का है, कर्नल वकार नूर साहब। मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी से टिकट ना ले, वो फिर भी जीत जाएंगे। अवाम कारकर्दगी से। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो पार्टी के नाम पे वोट देता है। नून लीग के जितने भी वोटर्स हैं, देखिए ये मानना पड़ेगा कि कारकर्दगी डेवलपमेंट के हवाले से नून लीग का एक प्रोफाइल है, बाकी सब पार्टियों की निस्बत वो बेटर है। वो जो वोटर इस चीज को देखते हैं वो नून लीग के वोटर है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, पीटीआई के पास कुछ नहीं है। पीटीआई ने अपने आपको हाथ काट दिया। पीटीआई के साथ सिलेक्शन बाइकाट करने का रिजल्ट पता क्या होना है? जो 1992 में एमक्यूएम के साथ कराची में हुआ था और 1985 में एमआरडी के साथ हुआ था। बेनजीर भुट्टो तक आखिर में पछताती रही कि हमने 1985 का इलेक्शन का बाइकाट क्यों किया। और क्योंकि उसके बाद जब 88 में जब उसकी गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त यार लोग, हमारे जैसे यार लोग कह रहे थे कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू टेक द अपना गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनके पास मेजोरिटी पूरी नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से मांग तांग के उन्होंने जो है ना वो खैर। जी सर, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। सर मुझे ये बताइएगा, आपने कराची की बात की, कराची में एक वजीर हैं शर्जील मेमन साहब, वो कहते हैं कि इस वक्त जो वफाक में हुकूमत है ये फार्म 47 की है। और ये जाके उधर जाके नारे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब तंज कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर वफाक में तो उनका इत्तेहाद है, इट मीन्स कि वो भी फार्म 47 में ही है, तो और की तो वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे यार, मेरे भाई, मेरे चन, मेरे वीर, वो अपने आप ਨੂੰ कह रहे कि मैं फॉर्म 47 का हूं, ठीक है। ਹੁਣ दूसरी गल है, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਹਿਰੀਕ इंसाफ वाले या पीपल्स पीटीआई ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ केपीके ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ओपोजिशन ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ वो खुद को क्लीन कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं ना, ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 30% ਲੋਕ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੀਗਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 70% ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੀਜੀਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੀਪ ਲਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਪ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੀਪ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਂਝ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ केपीके ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਕੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਮੁਸਲਸਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਸਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ANP ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, JUI ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਸਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਪਾਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 47 ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਫਾਰਮ 47 ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਰਮ 47 ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इट मींस कि जितनी असम्बलीज अब तक बनी है वो सारी फॉर्म 47 से बनी है। यार असल 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫਾਰਮ 47 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 47, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 46 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 45 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 44 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮ 45 ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਰਮ 45 ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੰਪਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਹ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 33 NA 33, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਦਾਦ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ UC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮ 45। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ 46। 46 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲਡ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਜ਼ੈਰ ਆਲਮ साहब हल्का नंबर LA 1 से 1,18,365 वोट लेकर कामयाब करार पाए, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ? 47। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 46 ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ 47 ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 47 ना होवे, भावे जितया भावे हारिया, वो लीगल हो सकता है? नहीं हो सकता। सर मुझे ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने एक बात की कल अपने खिताब में, कहते हैं जो नवाज शरीफ ने बात की ना कि मैं आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कहते हैं ये इशारा था कि वो आज़ाद कश्मीर के कानून में तरमीम लाना चाहते हैं। जो बंदा 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो पाकिस्तान का, 2 बार वज़ीर आला भी रहा हो, अब चूंकि उनको मौका नहीं मिल रहा तो वो आज़ाद कश्मीर के कानून में तरमीम लाना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये बात की है। अच्छा, कानून ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? हो ही नहीं सकता। 18ਵੀਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ, 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ, 19ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ, 20ਵੀਂ, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ਰੁਕ ਗਈ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੁਣ ਆਣੀ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਆਣੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ? 2 तिहाई अक्सरियत। नहीं, वोट कौन पाएगा विच? पार्टीज पाएंगी ना। PTI अपना पीपल्स पार्टी वोट पाएगी, PTI ने तो कभी भी वोट नहीं पाने। वो सिर्फ उस सूरत पाएगी जदों वो असैंबली च आप सरकार चला रही होगी। लेकिन वो भी फिर की होएगा, किसी बंदे नूं भेजिया जाएगा उन्हां दे पिछे, जा यार हांका करके बंदे ले आ ते वोट पवा लै। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, 3.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम इनसाइडर। मैं गुयूर तिरमिजी साहब, आप मुझे ये बताइएगा, जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, बिलावल भुट्टो ने जो बात की नवाज शरीफ साहब के बारे में, आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब ने जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात की है, वो सिम्बॉलिकली की है। पाकिस्तान के आइन में आप तरमीम जितनी मर्ज़ी कर लें, आप पाकिस्तानी शहरी कभी भी आज़ाद कश्मीर का वोटर और वज़ीर-ए-आज़म वगैरह कुछ नहीं बन सकता। उसकी वजह ये है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आज़ाद कश्मीर जो है अभी भी मुतनाज़ा इलाके है, उसके ऊपर पाकिस्तान सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, पाकिस्तान का वो पार्ट नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ भी अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। नहीं, कश्मीरी उल नस्ल कहता है, वो कश्मीरी उल नस्ल है, लेकिन स्टेट सिटीजन नहीं है, ना वो बन सकते हैं, वो कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के पास देखो जी, कानून ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ ਨਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਾय ਬਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾय ਬਰਥ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। क्या मैं तेरे इलाके जाके 1 इंच ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? नहीं, अभी तक कानून में इस चीज की नहीं हैगा ना। दूसरी गल, मैं ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, डोमिसाइल नहीं बन सकता। ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਾਂਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਬਤ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ 16 ਆਨੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, LA1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਫਾਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2006 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ 2011 'ਚ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 2016 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 'ਚ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਦਕ PTI। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2006 'ਚ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। अफसर शाहिद उनके हक में दस्तबरदार हो गया। अफसर शाहिद के हक में वो दस्तबरदार हो गए। ਹੁਣ समझ आ गई? बिल्कुल। ਹੁਣ अफसर शाहिद कौन हैगा? पीपल्स पार्टी के। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ दूसरे ਨੂੰ तंज़ी अंदाज पे इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि आप हमारे सूबे का काम देख लें, आप उधर सिंध का काम देख लें, गिलगित बल्तिस्तान को देख लें। ये क्या मामला है सर? ये इनका शुरू से इस तरह से रहा है? शुरू तो इंज ही है, पहले दिन तो इंज है। अब दो देखो ना, मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਰੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਖਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਸਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਣਗੀ। ਜੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੰਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਜ਼ਾਇਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੱਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਜਾਂ KPK 'ਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਜ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਹਾਲਾ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, है जी। ये बड़ा आम सा उन्होंने एक समझ लिए जुमला बनाया हुआ है, लगाते भी तो हैं, खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। जिवें वो अपना कहना नहीं चाहिए साडी पंजाब दी सी, हाँ लिया है तो उन्होंने कहा तुसी जहाज ले लिया, हाँ लिया है तो कह के लगा के, नहीं वो कह के नहीं है, वो होर चीज हैगी है, वो थोड़े ਜਿਹੇ बड़े हो जाओ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगी वो बेसिकली कहना की चाह रही सी माई जी। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੜ ਲਵੋ, ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸਰ? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਡਿਆਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਟ, ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਾਕਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੰਨ 2006 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਹਲਕਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਤੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ में चले गए, चला गया सी। चौधरी मसूद खालिद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਫਾਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 2021 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਨੀ ਲੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਡਡਿਆਲ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਂਡ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਅਦਰ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ 2021 14 ਸੀ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ। ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 2011 ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 2016 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ IPP ਇਸਤਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਦਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਦਕ इतना पैसा लगा रहे हैं और इतनी वो काम लगा रहे हैं कि सीट ला जाएंगे। सर आपके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, मुझे ये बताइएगा इस डाटा से क्या लगता है आपको कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं या शख्सियती वोट? शख्सियत दा वोट है। पहली गल तो यही है,
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ, GB 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ। GB 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਫਾਕ 'ਚ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਅਹਿਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। KPK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣੀ ਗਯੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਨਾਅਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 18-20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। यानी कि वो लोग जो पीटीआई की गवर्नमेंट में वजीर रहे हैं, उन्होंने वजीर नहीं, वजीर आजम रहे हैं, सदर रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया फील्ड में। जिस वजह से ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕਾਸਮ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਅਨਵਾरुल हक साहब ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਟਮਕਾਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? उन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा ये जलसे, एहतजाज और ये सारी चीजें हुई है। फिर ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਲਕਾ LA1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦਾ ਰੋਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਜਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੜਮੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੱਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਅਪਰਾਧਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਸਮ ਮਜੀਦ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ 2016 ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, 2006 ਤੋਂ ਜੀ, 2006 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਉਹ। 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਜੇ 26 ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ 26 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, 20 ਸਾਲ ਲਗਾਓ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾदरी ਨੂੰ उन्होंने इकट्ठा कर लिया फिर हल्का। सर इस प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म होने जा रहा है, मुझे ये बताइएगा ये जो बरादरीज़म वोट होता है, शख्सियती वोट होता है, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तो करना भी चाहिए। ਭਾਜਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਵੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਆਏਗਾ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇਗਾ। ਨਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਗੁੱਜਰ ਆਏਗਾ ਗੁੱਜਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਰਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਠਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪਠਾਨ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਕਬੀਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ 300 ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੋਟ 500 ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सच्चा गयूर तिरमिजी साहब, आखिरी सवाल आपसे भी लेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून से, वो कहते हैं कि जंग आलूद जो तीर है वो कश्मीर में शेर का शिकार नहीं कर सकता, और भुट्टो की सियासत को फाशिज्म समझता हूँ। आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक की फैमिली की पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मुखालफत आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। आज वो तो हमेशा से नून लीग ही है। उनके फादर की डेथ से है, ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, तो वो मौजूद है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक सियासी वर्कर हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो तलबा यूनियन में हमारे साथ होते थे, उस वक्त भी हमने उनको देखा है। वो अंत तक सियासी वर्कर थे, उन्होंने सियासी मैदान में काम किया है। ये जो इल्ज़ामात हैं, देखें सियासी, अब इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन में गर्मा गर्मी होती है, जुमले भी निकलते हैं, ऐसी ख्वाहिशात का इजहार भी किया जाता है जो मुमकिन नहीं होती। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा वज़ीर आज़म बनूंगा, ख्वाहिश है, नामुमकिन ख्वाहिश है, उन्हें भी पता है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कहा है कि लोगों के अंदर एक सिंबॉलिकली मैं बात करूंगा, लोग खुश हो जाएंगे, नतीजा उनको मिलेगा इस चीज़ का। अच्छी बात की उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहा। याद रखिएगा कि नून लीग की 2021 में हालत बड़ी पतली थी, ज़्यादा सीटें लेके गई थी पीटीआई, उसके बाद पीपल्स पार्टी। यही वजह है कि जब पीटीआई के खिलाफ अदम इत्मीनान हुआ तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई, वहाँ फैसला मुमताज़ राठौर, ये उनकी उसी रिपोर्ट वजह से हुए थे। अब नून लीग के बहुत से लोग वो रह चुके थे इलेक्शन में, 2016 के बाद 2021 में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। अब 2026 में ये 10 साल का गैप बनता है, वही प्रॉब्लम है, आइडियलिज्म का शिकार हो गए। जो पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकाट किया है, पीटीआई भी 10 साल बाद भुगतेगी इसको, 5 साल के बाद, कि वो जो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होता है पार्टी और वोटर का, वो खत्म हो जाता है। अब वो खत्म हो गया, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि नून लीग पीछे डिसहार्टेड है, डिसअपॉइंटेड है उसका बंदा। लिहाजा ख्वाजा साद रफ़ीक या जितने भी कैडर के लोग हैं, सेकंड कैडर के लोग जो टॉप कैडर में नहीं हैं लोग, वो इस वक्त यही कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक वर्बल जंग करें, और उनको जिन जिन हलकों में उनको टिकट मिला है इस फार्मूले के तहत, उन हल्के में वो अपने लोगों को। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰ नहीं ਹੈਗਾ ना, वो तो मेन बंदा है, ठीक है ना, चेयरमैन है ना। मसला ये है कि उनका सेकंड ईयर दुरानी साहब है ही नहीं, तो मेरा कसूर तो नहीं ना, वो तो पार्टी का मसला है, पार्टी का मसला। पार्टी में फर्स्ट टीयर है और थर्ड टीयर है, देखो ना, वो तो पार्टी का मसला, मेरा मसला तो नहीं ना। इंटरेस्ट नहीं लेती, इंटरेस्ट देखो ना, हुन देखो यूसुफ गिलानी, हाँ गिलानी साहब इंटरेस्ट ले सकते हैं ना, नहीं लेते। सेकंड टीयर कायरा साहब ने वो नहीं लेते, उन लोड कोई नहीं ना उन्होंने। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी का, अवामी पार्टी थी और उतनी गैर अवामी है। देखो जी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 13 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ
ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ MPA ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਵਾਏ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, साइलेंट कर दिया बानी PTI को, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਆਫਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, मुर्शद ने कहा था हक के सच है, क्या कहने, वाह 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 वाह। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਲੇ ਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਝ ਨਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਰੀ ਨੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, अगली ਗੱਲ करो। बहुत शुक्रिया सर गयूर तिरमिजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसाम दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, आज के प्रोग्राम में हमने बात की आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं और मरहलावार जो इलेक्शन थे उस पर हमने डिटेल में बात की। मीरपुर डिवीजन में हल्का जात जो थे LA1 LA2 सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं, कोई तो पहाड़ों में शेर का शिकार करने निकला है और कोई ये कहते हैं कि जंग आलूद तीर जो है वो कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। एट द एंड रिजल्ट सबको जो है हैरान कर देगा, सबको बता देगा, सबको जो है जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बताएगा। रिजल्ट का हमें भी इंतजार है, यकीनन आपको भी इंतजार होगा। फिल वक्त चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम मुकम्मल हो चुका है, अपने मेजबान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाजत। मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।